Mari. برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل وسلفنا صالح ونوينا ونوجه على هذه الأمر والجنب من الكبار والكبار وكان بشيخ المعلمين وأساتذتنا وأساتذة القرآن وجنب القرآن وعلى ما يؤمن ورسول الفتح بنية الشفاء ودفع الوباء والبلاء وعنس البر والنجوع والفتحة الذي يرفعنا بطاعتكم ويدعونا من أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الطب وأهل الطاعة ونسينا جميع بطاعة الله والباقي خصوصا حافظ صاحب هذا الكتاب الشيخ سيد عفان بن حسن البرداس من شارح هذا الكتاب الشيخ نواوي المدني وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأساتذة أهل القرآن وجميع كفر القرآن ثم إلى حال المسجد جامع الله بجماعة وسماح الدار حفاظ وخصوص خصوص الداروح عن زيد بن حي صالح ثم إلى روح حسن بن إيديه عيسى ثم إلى روح عجاب بن أبي بن أبي محمد ثم إلى روح سرية بن أبي سعيد ثم إلى روح كتاب بن أبي مقرب ثم إلى روح رسمة بن تمام ثم إلى روح جيجل بن أبو ثم إلى روح جاد بن زبد ثم إلى روح جمل من روح ثم إلى روح جمل من الله جهنم بتجبير ثم إلى روح جمل من حجة بدرية بن جاهد الله جنابة بن النجاح ثم لو أبنا حج من بن جيشة بن ومن السماء والأرض وقبض من اليمين وبيد وحسن الله ثم إلى هذا ما سمعنا ثم إلى هذا شيخنا من رب روحنا به جناب بن صالح بصلهم وفراهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزب وارزقنا محبتهم ويدافعنا على ملتهم ويحيينا في زمرتهم في خير ونصر وعافية وسلامة وبركات بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا. Ma'arodo udah ulangin lagi aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Optir, semoga wangikanlah Gusti
Abdir wangikanlah Gusti Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, qabrahu akan kuburnya Kanjeng Nabi, qabrahu akan kuburnya Kanjeng Nabi al-karimah yang mulia, bi'arfin syadiyin dengan wangi-wangian, semerbak wangi-wangian yang diibaratkan seperti kayu syad, min salatin nyatanya, min lil bayan, min salatin nyatanya dari rahmat Allah, wa taslimin dan penghormatan Allah, wa taslimin dan penghormatan Allah. Summa arada kemudian menjelaskan siapa Nabi. Kemudian menjelaskan siapa Nabi. Nafsahu akan dirinya Nabi. Nafsahu akan dirinya Kanjeng Nabi. Halal qabaili kepada suku-suku. Halal qabaili kepada suku-suku. Annahu bahwasanya Kanjeng Nabi, annahu bahwasanya sesungguhnya Nabi itu Rasulullah utusan Allah. Lihat kitabnya. Itu Rasulullah utusan Allah. Fil ayyamil musimiyati pada hari-hari musim haji. Pada hari-hari musim haji. Fa'amana maka beriman bihi kepada Nabi. Fa'amana maka beriman bihi kepada Nabi. Siapa sittatun 6 orang. Minal ansori dari golongan kaum Ansor. Minal ansori dari golongan kaum Ansor. Ikhtassa telah memilih hum kepada sittatun minal ansor, hum kepada mereka. Siapa Allah, siapa Allah, biridahu dengan keriduannya Allah, biridahu dengan keriduannya Allah. Wahajja dan berhaji, wahajja dan berhaji, minhum dari sittatun minal ansor, minhum dari mereka, fil qabili pada tahun yang pada fil qabili pada tahun tersebut, pada tahun fil qabili pada tahun yang akan datang. Siapa isna asyara 12, siapa isna asyara, siapa 12, apanya rajulan laki-laki, apanya rajulan laki-laki. Kenapa ini? Wabaya'u dan berbaiat dan bersumpah siapa isna asyara rajulan. Wabaya'u dan bersumpah siapa mereka, hu kepada Kanjeng Nabi, hu kepada Kanjeng Nabi, hu kepada Kanjeng Nabi, bai'atan haqiyatan dengan baiat yang benar-benar, dengan baiat yang sebenarnya, bai'atan haqiyatan dengan sumpah yang sebenar-benarnya. Wabaya'u dan berbaiat siapa mereka, wabaya'u dan berbaiat siapa mereka. Mereka itu siapa? Isna asyara. Berapa isna asyara? 12. Bai'atan haqiyatan dengan baiat dengan sumpah yang sebenar-benarnya. Summan sorofu kemudian kembali. Summan sorofu kemudian kembali siapa isna asyara. Summan sorofu kemudian kembali siapa isna asyara. Summan sorofu kemudian kembali siapa mereka. Wadhaharat dan jelas, wadhaharat dan jelas apa al-islamu Islam, apa al-islamu Islam.
bil Madinati di kota Madinah, bil Madinati di kota Madinah. Fakanat maka kebuktian, fakanat maka adalah kota Madinah, fakanat maka adalah apa Madinah, itu ma'qilahu tempat kembalinya Kanjeng Nabi, itu ma'qilahu tempat tinggalnya Kanjeng Nabi, tempat kembalinya Kanjeng Nabi, wa ma'wahu dan tempat tinggalnya Kanjeng Nabi, wa ma'wahu dan tempat tinggalnya Kanjeng Nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nggak kuat. Kita sampai kepada pasal yang baru dari kitab Al-Barzanji yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang diberi judul kitabnya itu dengan nama Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud. Pasal di sini menceritakan tentang pasca Kanjeng Nabi setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Dan kita ingat bahwasanya Kanjeng Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dimulai sejak Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang menjadi pertanda bahwasanya Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 menjadi pertanda diangkatnya Nabi, Kanjeng Nabi menjadi Nabi dan Rasul, ya. Yang disebut dengan bi'satun Nabi, diangkatnya Kanjeng Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dan kemudian kita harus ingat bahwa periode dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan, di dalam mengajak para umat-umat yang ada, para suku-suku yang ada baik di kota Mekah ataupun di Madinah ataupun di mana tempat. Durasi atau periode dakwahnya Kanjeng Nabi kalau digenapkan itu selama 23 tahun. Berapa? 23 tahun. 13 tahun Kanjeng Nabi itu berada di Mekah. Jadi selama ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu dari diangkatnya Nabi dan Rasul, dari menerima wahyunya, Kanjeng Nabi itu selama 13 tahun Kanjeng Nabi berada di kota Mekah. Kemudian setelah itu turun perintah wahyu untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu selama Kanjeng Nabi tinggal menyebarkan ajaran dakwah Islamiyah di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi durasi periode dakwahnya Kanjeng Nabi selama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu berapa? 23 tahun. Dengan rincian 13 tahun Kanjeng Nabi berdakwah di kota Mekah, 10 tahun Kanjeng Nabi berdakwah di kota Madinah, 13 tahun. Kalau lebih detailnya semenjak Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, sampai wafat, sampai intaqala ila rafiqil a'lanya Kanjeng Nabi, alias wafatnya Kanjeng Nabi itu secara detail berapa? 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, itu jadi digenapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun Kanjeng Nabi di Mekah, 10 tahun Kanjeng Nabi di Madinah. Nah, kemudian
ketika Kanjeng Nabi berada di kota Mekah yang disebut dengan periode Mekah. Begitu juga, jangan ngobrol. Begitu juga kaitannya dengan diturunkannya wahyu, ya, yakni Al-Quran yang kita baca. Ketika Kanjeng Nabi berada di kota Mekah, kemudian turun wahyu Al-Quran yang dimulai menurut riwayat yang masyhur adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi, maka ulama mendefinisikan, ulama mengkategorikan bahwa wahyu Al-Quran yang turun ketika Kanjeng Nabi berada di kota Mekah yaitu disebut dengan Makkiyah atau disebut dengan ayat Makkiyah, ayat yang bangsa turunnya itu di Mekah. Cuma berbeda para ulama, khususnya ulama ahli Al-Quran, mendefinisikan ayat Makkiyah. Ada yang mengatakan pokoknya dimanapun kalau ayat tersebut turun di Mekah, maka sudah otomatis ayat tersebut dinamakan ayat Makkiyah. Tetapi ada ulama yang lain yang memberikan definisi perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau seandainya perbedaan antara ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah, ya, itu perbedaannya dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Ya, hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau misalnya Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah, ya, hijrah ke Madinah, kemudian turun ayat di Madinah, maka dinamakan ayatnya apa? Ayat Madaniyah. Meskipun ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, yaitu tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, ya. Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada. Kemudian turun wahyu yang terakhir. Menurut riwayat yang masyhur, turun ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat tersebut. Itu turun di mana? Ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji yang disebut dengan haji wada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak pernah melaksanakan haji setelah itu. Karena Kanjeng Nabi melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya hanya 1 kali itu saja. Nah, ketika turun ayat di situ, bagi ulama yang pro atau ulama yang berpendapat bahwasanya ayat Makkiyah dan ayat Madinah itu yang membedakan antara hijrah dan belum hijrahnya Kanjeng Nabi. Meskipun ayat diturunkan di Madinah, di Mekah pada waktu Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, itu termasuk ayat Madaniyah. Itu berbeda pendapat antara para ulama di dalam menghukumi, di dalam mengkategorikan mana ayat Makkiyah dan mana ayat Madaniyah. Ini sekedar wawasan saja. Nah, ketika Kanjeng Nabi periode di Mekah, ya, di Mekah yaitu selama 13 tahun. Di sini dijelaskan dimulai oleh musannif dalam ibarahnya summa arada nafsahu 'alal qabail. Ini artinya Kanjeng Nabi mendeklarasikan, memproklamirkan diri beliau mengumumkan, ya. Jadi maksud arada nafsahu itu mendeklarkan, ya, memproklamirkan dirinya, ya, dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah. Jadi karena kita tahu ibadah haji sebelum Kanjeng Nabi membawa risalah dakwah Islamiyah, ya, sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
ibadah haji itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum dakwah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu berlaku. Jadi mereka kabilah-kabilah yang ada baik di kota Mekah ataupun di tetangga kota Mekah ataupun di daerah-daerah yang lain, ketika musim haji mereka berduyun-duyun, mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi begitu. Nah, ketika Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini menjadi momen yang tepat, kesempatan yang bagus untuk mendeklarasikan dirinya Kanjeng Nabi, memproklamirkan dirinya Kanjeng Nabi di hadapan para tamu-tamu yang akan, para kabilah-kabilah, para suku-suku yang akan melaksanakan ibadah haji. Jelaskan di sini, summa arada nafsahu. Kanjeng Nabi mendeklarasikan dirinya, beliau alal qabaili, di hadapan suku-suku. Jadi ketika ada rombongan kabilah, rombongan dari mana? Dari Yathrib, dari yang lain, yang di daerah Jazirah Arabia ketika itu ketika ada rombongan kabilah ini, Kanjeng Nabi kemudian mendatangi kabilah tersebut, kemudian berbincang, berkomunikasi, dan di situ Kanjeng Nabi mendeklarasikan, memproklamirkan, saya ini Rasulullah, saya ini Rasulullah, utusan Allah, seperti itu. Nah, dan itu dilakukan kenapa? Karena peristiwa atau ibadah haji adalah saat yang tepat, waktu yang tepat. Kenapa? Karena banyak dari kabilah-kabilah yang di luar Mekah, ya, di luar Mekah itu pada datang berduyun-duyun untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu bukan ibadah haji murni itu dari Islam, ya. Ibadah haji itu adalah peninggalan dari sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu dilestarikan, ya, dan kemudian diambil dan kemudian menjadi hukum syariat dalam agama kita, agama Islam, bahkan menjadi rukun Islam. Ya. Nah, karena momennya tepat, banyak orang, banyak suku-suku yang berdatangan untuk ibadah haji. Di saat itu pula Kanjeng Nabi mengumumkan, mendatangi setiap ada kabilah yang didatangi oleh Kanjeng Nabi. Nah, dan tentunya ketika ada rombongan dari Yathrib, rombongan dari Yathrib itu namanya namanya itu Madinah, nama lain dari Madinah. Gitu. Ada lagi disebut dalam kitab dalam ini disebutnya Thayyibah, ya, Thayyibah. Thayyibah itu juga nama lain dari kota Madinah. Itu nama Madinah sebelum Kanjeng Nabi hijrah dan memberikan nama kota tersebut dengan nama kota Madinah, namanya apa? Yathrib. Datang golongan dari Yathrib ketika mendengarkan deklarasinya Rasulullah, deklarasi Kanjeng Nabi, ada 6 orang dari kabilah Yathrib, dari berasal dari Yathrib, itu beriman kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, retorika yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu semuanya masuk akal oleh mereka, ya, masuk akal oleh mereka. Sehingga apa? Sehingga dia dengan ridho, dengan ikhlas menerima apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sehingga dia beriman. Itu berapa orang jumlahnya? 6 orang. Fa'amana bihi sittatun minal ansor. Yang mana itu sudah menjadi pilihan, Allah telah memilih mereka. Jadi ketika Kanjeng Nabi ini ya, kenapa kok Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah itu diterima dengan baik, bahkan disambut dengan baik dengan rebana, duk, ya, dengan duk. Jadi sambil diberikan qasidah, qala al-badru alaina min saniyatil wada', wajib syukur, ini disambut dengan gegap gempita, disambut dengan sukacita oleh penduduk Yathrib itu.
Kenapa bisa demikian? Karena sebelumnya orang-orang Yathrib banyak yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Banyak yang sudah masuk Islam. Jadi nggak aneh ketika Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau disambut dengan sukacita, disambut dengan riang gembira oleh penduduk Yathrib. Nah ini historisnya awalnya tadi tuh, ketika musim haji dari Yathrib datang ke kota Mekah, kemudian didakwahi oleh Kanjeng Nabi, ada yang menerima dan beriman. Termasuk yang tadi yang pertama, 6 orang kepala suku. 6 orang kepala suku yang ada di kota Yathrib itu beriman. Sehingga otomatis ketika kepala sukunya itu beriman, pasti pasukannya, anggotanya, anak buahnya yang ada di suku itu semuanya beriman. Nah gitu. Kemudian tahun depan berikutnya lagi ada datang lagi. Makanya apa? Wahajja minhum fil qabili. Nah, di tahun yang akan datang, ya tahun depan ada lagi rombongan, yaitu 12 orang laki-laki. Gitu. Ada lagi yang mengatakan di riwayat yang lain 11 orang. Ada lagi yang mengatakan 15 orang. Ya, ada 15 orang. Siapa di antaranya? Abu Umamah. Makanya di sini disebutkan bahwa orang-orang yang ada di Yathrib itu disebut istilahnya dengan kaum apa? Kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Kaum Ansor ini apa? Kenapa dinamakan Ansor? Karena terinspirasi dengan sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Sahabatnya Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya sahabatnya yang dinamakan kaum Hawariyun. Ya, kaum Hawariyun itu sahabat murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika kaum Hawariyun itu yang menjadi bab dalam kitab Injil, dalam kitab Kejadian Lama dan Kejadian Baru. Nah, ketika terinspirasinya apa? Ketika Nabi Isa menanya kepada murid-muridnya kaum Hawariyun itu, man ansori ilallah, siapa yang mau menolong saya, menolong aku, katanya. Man ansori, ya, siapa yang mau menolongku di jalan Allah, menuju Allah. Mereka menjawab orang-orang. Nah, termasuk apa yang diperbuat oleh orang-orang yang ada di kota Madinah ketika menerima orang-orang yang hijrah, ya. Karena Kanjeng Nabi itu melaksanakan hijrah itu beberapa periode, gitu. Pertama dikirim dulu sebagian. Ada yang pertama kali dikirim ke Taif, ada yang dikirim ke Habasyah, kemudian ditolak. Bahkan sampai ada yang dimatiin semuanya, ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi menyuruh umat Islam yang ada di Mekah untuk hijrah terlebih dahulu, Nah, ketika hijrah sudah disambut. Nah, kemudian orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ini disambut dan diberikan pertolongan oleh orang-orang Yathrib. Karena orang-orang Yathrib ini memberikan pertolongan, maka disebut orang-orang Yathrib alias orang-orang Madinah dinamakan kaum Ansor. Nah, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dikatakan kaum muhajirin, ya. Kaum apa? Kaum muhajirin. Nah, sudah tuh. Ketika tahunnya akan datang, ketika musim haji datang, siapa yang berhaji? 12 orang. Ada lagi yang mengatakan riwayat yang lain 11 orang. Ada lagi yang mengatakan 15 orang. Nah, di antaranya tadi Abu Umamah, Auf bin Afra, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir bin Hadidah, wa Uqbah bin Amir, ya. Gitu. Itu semuanya kaum Ansor, ya, kaum Ansor. Dan ke-12-nya ini, ya, menurut Said Hasan bin Ja'far bin Hasan al-Banjari ini, ke-12 ini beriman dan berbaiat kepada Kanjeng Nabi.
langsung mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Bai'at. Nah, bai'atan haqiyatan. Bai'at yang sebenar-benarnya. Melakukan sumpah semuanya. Kalau bisa riwayat yang lain 11-11-nya melakukan bai'at di hadapan Rasulullah. Bai'at kepada Rasulullah. Kemudian kalau yang mengatakan 15-nya itu laki-laki itu ya, juga melakukan bai'at kepada Rasulullah. Kemudian selesai musim haji, hajiannya selesai, musim haji selesai. Mereka rombongan 12 ini ya, rombongan 12 orang ini dan konon 15 dan konon 11 orang ini kemudian kembali lagi ke kota Madinah sehingga menjadi mercusuar Islam di kota Madinah. Itu sudah ada orang-orang yang Islam. Sudah ada orang-orang yang memeluk agama Islam di kota Madinah. Sehingga tidak aneh ketika Kanjeng Nabi melaksanakan hijrah kemudian sampai di sudah mendekati kota Madinah ya, mendekati pintu kota Madinah, beliau orang-orang yang ada di kota Madinah ini menyambut kedatangannya Kanjeng Nabi tadi. Kenapa? Karena antusias segala macam. Kenapa? Karena sudah banyak yang masuk wabah haqiyah. Sehingga wadhahal Islam bil Madinah. Dan fakanat maqilahu wa ma'wah, dan nanti Madinah, kota Madinah menjadi tempat kembalinya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menetap di kota Madinah tersebut. Wa ma'wahu, dan menjadi tempat tinggalnya Kanjeng Nabi dan tempat terakhir pembaringannya Kanjeng Nabi di kota Madinah. Dan beliau pun wafat ya, dimakamkan di Madinah. Wa qadama alaihi fil 'ami tsalis wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Wa iyakuna makhrajan taqarraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajalisaini summa insakan awwalu kullin fasagira samiyan. Bismillah. Wa iyakuna, dan apabila ada apa dua huruf ya, mudgham dan mudgham fi. Wa in yakuna, dan apabila ada apa dua huruf itu makhrajan, satu makhraj. Makhraj yang satu, taqarraba, saling berdekatan, itu dua huruf teh ya. Makhrajnya teh berdekatan. Wa fi sifati, dan itu tetap ya. Wa fi sifati, dan itu tetap dalam sifat. Waqtalafa, maaf salah. Waqtalafa, dan berbeda ya. Waqtalafa, dan berbeda apa dua huruf ya. Waqtalafa, dan berbeda apa dua huruf. Apa dua huruf fi sifati, di dalam sifatnya. Itu makhrajnya mah berdekatan ya. Makhrajnya mah berdekatan. Dal, sin, dal. Ingat ya, awas di ujung lidah, ujung lisan. Dal, da, di, du, sa, si, su, sama. Sin ya, sama-sama di ujung lidah ya, di ujung lidah, langit-langit, dekat langit ke atas. Min hanakil a'la. Dal ya. Dal, ujung lidah ditempelin ke langit-langit atas. Dal. Sin juga sama. Sin. Cuman enggak nempel
Ya, berarti apa? Jadi antara makhraj dal dengan makhraj sin itu berdekatan, benar nggak? Berdekatan. Dal, jim, da, ja, da, di, du, ja, ji, ju. Dekat makhrajnya, ya nggak? Dekat makhrajnya. Tapi sifatnya berbeda, ya. Antara sifat dal dan sifat sin itu berbeda. Antara sifat dal dengan sifat jim itu berbeda. Gitu. Yulakoba, ya. Yulakoba, awas. Yulakoba maka di apa namanya? Maka disebut hukum, ya. Yulakoba maka disebut keduanya. Yulakoba maka disebut keduanya, huruf keduanya mutaqoribaini dengan nama mutaqoribain, dengan nama idgham mutaqoribain, dengan nama idgham mutaqoribain. Jadi kalau makhrajnya berdekatan, sifatnya bertentangan, sifatnya berbeda antara dua huruf tersebut, maka itu dinamakan idgham mutaqoribain. Contohnya seperti qad sami'a. Yalhaz dzalika. Ya. Qad sami'a itu idgham mutaqoribain. Qad sami'a id ta'tihim. Terus ya. Terus yang kedua, au yakuna. Dengerin, au yakuna atau ada kedua huruf ini itu ittafaqo sesuai kedua hurufnya teh fi makhrajin dalam makhrajnya sama. Jangan ngobrol. Dengerin. Fi makhrajin sama makhrajnya. Duna sifati, tetapi beda sifatnya. Ya, sifatul hurufnya berbeda antara dua huruf itu teh. Makhrajnya mah sama. Gitu. Hukiko maka dinyatakan kedua huruf tersebut. Bil mutajanisaini dengan nama idgham mutajanisaini. Dan ini kadang-kadang dalam qiraat Imam Hafiz, riwayat qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz itu kadang-kadang tidak berlaku, ya. Kadang-kadang tidak berlaku. Nah, ini biasanya di qiraat yang lain, gitu, qiraat yang lain. Kalau yang berlakunya seperti apa? Idgham utama Silain idrib bi'asa al-hajar wa qad dakhalu, ba bertemu dengan ba, dal bertemu dengan da, gitu. Ya, dinamakan idgham mutajanisain. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Mutaqoribain, makhrajnya dekat, sifatnya beda. Summa insakan, kemudian apabila sukun. Apa awwalu kullin, huruf awal. Awas, huruf awal. Fasogiro, fasamiyan, maka namakanlah benar-benar oleh engkau, gitu, olehmu. Ingatin, jadi fasogiro samiyan di logatnya fasamiyan, maka namakanlah benar-benar olehmu. As-sagiro dengan nama idgham shagir. Jadi kalau
huruf pertamanya yakni mudgomnya itu disukunkan, mudgom fi-nya diberikan harokat, maka itu dinamakan idgham shogir. Berarti kalau idgham kabir apa? Idgham kabir huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Nah, ketika huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat, maka itu dinamakan idgham kabir. Tetapi dalam idgham kabir, riwayat Imam Hafiz itu nyaris tidak ada. Gitu, nyaris tidak ada. Ya kan? Kenapa? Diidghamin gitu. Harakatnya diidghamin. Paling tidak dalam riwayat Hafiz itu apa? Huruf pertama itu disukunkan, ya enggak? Man yaqulu, may yaqulu kan disukunkan. Gitu. Seperti yu'adzibu may yasha, yu'adzibu ba, ya kan? Ba dengan mim, makhrajnya sama. Ba apa tuh? Syafatain, ya kan? Dua bibir. Ba mim, ya kan? Ba mim, tapi sifatnya jelas berbeda, sifat hurufnya berbeda. Maka ini namanya apa? Idgham mutamajin, idgham mutaja misal. Tetapi kalau kita baca riwayat Hafiz apa? Apa berlaku idgham mutajanisnya? Enggak berlaku. Enggak yu'adzim may yasha, enggak yu'adzim may yasha. Tetapi riwayat yang lain seperti Imam Kumbul, Waras dan segala macam dibaca yu'adzim may yasha, diidghamin. Seperti Imam As-Susi yang lebih cenderung dia sering mempraktekkan idgham kabir itu. Ya, Imam As-Susi itu imam yang sering atau yang banyak mempraktekkan idgham kabir. Seperti apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mereka Imam As-Susi apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tuh. Padahal kalau kita hapus apa? Imam Hafiz apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya kan? Rahimi dibaca mi-nya, harakat kasrahnya dibaca dalam huruf mim-nya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu riwayat apa? Imam Hafiz gitu. Tapi Imam As-Susi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin idgham apa tuh? Idgham utama nilai idgham kabir. Nah, Imam As-Susi lebih banyak meriwayatkan idgham kabir. Seperti contoh tadi idgham mutajanisain, ba dengan mim, makhrajnya sama di dua bibir. Syafatain, dua bibir, ba mim, ba mim. Contoh ayat yu'adzibu may yasha. Kalau Imam Hafiz baca jelas, bu-nya dibaca, maknya dibaca. Yu'adzibu may yasha. Tetapi kalau Imam As-Susi apa? Diidghamkan. Jadi apa? Yu'adzim may yasha. Yu'adzim may yasha. Jadi ba-nya itu hilang, dimasukin ke mim. Padahal ayatnya apa? Yu'adzibu may yasha. Tapi Imam As-Susi yu'adzim may yasha. Masya Allah. Ala Maryama buhtanan, mim ketemu dengan ba, idgham mutajanisain. Ya, ala Maryama buhtanan, ala Maryam buhtanan. Imam As-Susi. Au hurrikal harkani fi kullin faqul. Nah, ini kalau diharakatin. Au hurrika apabila diberikan harokat. Apa al-harfani, dua huruf, fi kullin pada tiap-tiap huruf, faqul maka katakanlah olehmu, kullun bermula yang semuanya itu kabirun, namanya idgham kabir. Wafhaman dan fahamilah benar-benar olehmu hu akan idgham kabir bil musuli dengan contoh-contoh. Nah, jadi perbedaannya itu antara idgham shogir dan idgham kabir. Kalau idgham shogir
Kalau idgham shagir, huruf mudghamnya pertamanya itu diharokat sukunkan. Huruf keduanya, huruf mudgham fi-nya itu berharokat. Itu namanya apa? Idgham shagir. Kalau idgham kabir, huruf pertamanya alias mudghamnya itu berharokat. Mudgham fi-nya huruf keduanya juga berharokat. Itu namanya idgham kabir. Au hurrikal harkani fi kullin faqud kullun kabirun wabhamanhu bil aqsamul maddi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.